नमस्कार श्रोता बंधु माने तारीख थिला 15 जून 2015 राति ठीक 12टा। समग्र जगन्नाथपुरी अंधकार रे बुड़ी रहिथिला। यह कौनसी साधारण विद्युत काट नथिला, बरं एक योजनाबद्ध निष्पत्ति थिला। रास्ता घाट रे नीरवता खेली जाइथिला। मंदिर चारिपाखरे कड़ा सुरक्षा व्यवस्था करा जाइथिला एवं काहाको मध्य आखपाखरे बुलिबाको अनुमति दिया जाय नथिला। एही रहस्यमय अंधकार पछरे एक गुप्त और पवित्र अनुष्ठान चलिथिला। एक एभली अनुष्ठान जहाको देखिबाको काहाको अनुमति नथिला। भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର प्रकृत हृदय जहाको शताब्दी धरी गुप्त रखा जाइथिला, ताहा पुराणा मूर्ति बाहर करा जाउथिला एवं नुआ मूर्ति रे स्थापन करा जाउथिला। कुहा जाए जे एही प्रक्रिया को जी देखिला से हुए तो पागल हो जाए, नहीं तो तार मृत्यु निश्चित। एही कारणरू समग्र शहर को अंधकार रे रखा जाइथिला, जेपरि केही एही रहस्य को निज आखिरे न देखि पारे। किंतु एथर किछि अलगा घटिथिला। एही प्रक्रिया को देखिथिबा एकमात्र व्यक्ति जे सेही दृश्य को निज आखिरे देखिथिले एवं परे जहा से कहिथिले ताहा जहा को भी झांकारी देई पारे। आखिरे से व्यक्ति कौन देखिथिले? सतरे कि भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର हृदय एबे भी धड़कुछि? इतिहास रे एमिति केउ कारण थिला जेउथिपाई एही मंदिर को नष्ट करबाकू बारंबार आक्रमण करा जाइथिला? किंतु प्रत्येक थर किछि एमिति घटिथिला जहा आक्रमणकारी माननकू हल्लै देइथिला। काहेकि भगवान जगन्नाथଙ୍କର मूर्ति अधा तैयारी होइथिला? एहा कि कोनोसी अजଣା संजोग थिला ना एहा पछरे किछि दिव्य कारण अछि जहा मनिषर बुझिबा ठारू बाहरे? एही समस्त रहस्य मध्यरे सबुठारू बड़ प्रश्न हेउछि, जगन्नाथपुरी कौन सतरे कलिजुगर अंतर संकेत देउछि? एही मंदिर केवल एक तीर्थस्थल ना भविष्यतर किछि संदेश आम सामने रखुछि जहाको आमे बुझी पारु नाहु? एही भिडियो रे आमे एही गुड़ रहस्य गुड़िकर परदा खोलिबो एवं आपनकू सत्य सह मुहांमुही कराइबो। भिडियोटी को बिना स्किप करी संपूर्ण देखंतु, कारण आपनकू जगन्नाथ मंदिर सहित जड़ित किछि एमिति रहस्य विषय जानिबा को मिलिबो जहा विषय आपण बोध हुए आगुरु केबे सुनि नथिबे। भिडियो आरंभ करिबा पूर्वरु एक छोट अनुरोध, कमेंट रे अवश्य जय जगन्नाथ लिखंतु। जेतेबेले आमे जगन्नाथ पुरी मंदिर विषय कथा हूँ, एक अद्भुत कहानी आम सामने उभा हुए। एही मंदिरर भित्तिरे केवल पत्थर नुहे, एक हृदय को थमाई देउथिबा कहानी मध्य लुचि रहिछि। एही अद्भुत रहस्य को बुझिबा पई हमकु समयर चक्र को पछ को घुराइबा को पड़िबो एवं सेही जुग को फेरिबा को पड़िबो जेतेबेले महाभारतर महासमर समाप्त होइथिला। कुरुक्षेत्रर धरापृष्ठ रे छिन्न भिन्न असंख्य शव एवं कौरव मानकर विनाश समग्र आर्यवर्तन को हलै देइथिला। एही विनाशर दोष गांधारी भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ उपरे लदी देइथिले। निजर 100 पुओ मानकर मृत्युर शोकरे बुड़ी रहिथिबा गांधारी जळंता क्रोध सहित श्रीकृष्ण को शाप देइथिले, जेमिति मो पुओ मानकर सर्वनाश हैला सेमिति तुम जादव वंश मध्य आपस कलहरे नष्ट हो जिवो। आ जेउ द्वारका को तुमे निज पराक्रम रे गड़िछ ताहा मध्य जलमग्न हो जिवो। एहा केवल शब्द नथिला, बरं विधिर विधान थिला। वर्ष वर्ष बीतीगला, किंतु गांधारीଙ୍କ साप कालर छाया परी पीछा करुथिला। आउ तापरे 36 वर्ष परे सेही दिन आसिला जेतेबेले गांधारीଙ୍କ कथनर सत्य हेबाकू लागिला। द्वारका रे आपस कलह विकटाल रूप धारण कला। निशारे चोर जादव माने जो माने केवल अपराजय योद्धा थिले, एका छाड़ा एक अन्यर रक्त पिपासु होई उठिले। पराक्रमी महारथी जो माने युद्धरे देवता माननकु मध्य आह्वान देउथिले, से माने एबे निज बंधु माननक हातरे कालर गर्भरे समाहित हेउथिले। रक्तरे रंजित द्वारका चित्कार रे गुंजरित हैला, किंतु नियति निज पथरे अग्रसर हेउथिला। आउ तापरे आसिला से भयंकर क्षण जेतेबेले सागर निज लहरी माननकु विशाल रूप देइथिला। गगनभेदी गर्जन सहित महासागर समग्र द्वारका नगरी को निज भितरे समाहित करि नेथिला।
ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମହଲ, ମନ୍ଦିର ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେହି ନଗରୀ, ଯାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧାମ ଥିଲା, ଜଳ ପ୍ରଳୟରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲା। ଦ୍ୱାରକା ଏବେ କେବଳ ଜଳର ଗର୍ଭରେ ଶୋଇ ରହିଥିଲା, ଏକ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା କାହାଣୀ ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ମହାସଂହାରକୁ ଦେଖି ନୀରବ ଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହା ବିଧିର ବିଧାନ। ସେ ନିଜର ଅନ୍ତିମ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ବାଛିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ପିପୁଳ ଗଛ ତଳେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିୟତିର ଚକ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ଏହି ପୁରା ଘଟଣା ପରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ଆହୁରି ଅଧିକ ରହସ୍ୟମୟ ଥିଲା। ରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ପ୍ରହର ଚାଲିଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଘନ ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲା। କେବଳ ଯୁଗୁନୁମାନଙ୍କର ଝଲସୁଥିବା ଆଲୋକ ରହସ୍ୟମୟ ଚମକ ବିଛାଉଥିଲା। ଜଣେ ଶିକାରୀ ନିଜ ଶ୍ୱାସକୁ ଅଟକାଇ ଘନ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକ ତୀର ଉପରେ କଷି ଜାମି ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖି ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା। ଜରା, ଯିଏ ଶବର କବିଲାର ସବୁଠାରୁ ଦକ୍ଷ ଶିକାରୀ ଥିଲେ, ଝାଡ଼ି ପଛରେ ଲୁଚି ଏକ ହରିଣକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ତୀର ଛାଡ଼ିଲେ, ସମୟ ମାନେ ଅଟକିଗଲା। ତୀରଟି ସିଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ଆହତ ହୋଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଶିକାରୀ ଜରା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯାହାକୁ ସେ ଶିକାର ଭାବିଥିଲେ ତାହା ସ୍ୱୟଂ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ, ତାପରେ ସେ ଥରି ଉଠିଲେ। ଆଖିରେ ଲୁହ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାମ ରୂପରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାନରରାଜ ବାଲିକୁ ଏହିପରି ମାରିଥିଲି। ତୁମେ ସେହି ବାଲି ଏବଂ ଆଜି ତୁମେ ନିଜର ନିୟତିକୁ ପୂରଣ କରିଛ। ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କଲେ, ଏକ ରହସ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଜଳି ନଥିଲା। ଏହି ହୃଦୟ ଧଡ଼କୁଥିଲା। ଏହି ହୃଦୟ ଧଡ଼କୁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏକ ଅଜଣା ଶକ୍ତି ଥିଲା। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ଏହା କେଉଁ ଚମତ୍କାର ଥିଲା? ତାପରେ ଆକାଶରୁ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା, ଏହା ମୋର ନୀଳମାଧବ ସ୍ୱରୂପ। ଏହାକୁ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କର। ସମୟ ଆସିଲେ ଏହା ନିଜେ ପ୍ରକଟ ହେବ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ସେହିପରି କଲେ। ହୃଦୟକୁ ଏକ କାଠ ଖଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧି ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେଲେ। ଶତାବ୍ଦୀ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଓଡ଼ିଶାର ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶବର କବିଲାର ମୁଖିଆ ବିଶ୍ୱାବସୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ବିଶାଳ କାଠଖଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ। ଯେମିତି ସେ ତାହାକୁ ଛୁଇଁଲେ ସେ ଚମକି ଉଠିଲେ। କାଠଟି ଗରମ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରୁ ଏକ ନୀଳ ଆଭା ବାହାରୁଥିଲା। ବିଶ୍ୱାବସୁ ନିଜ କବିଲାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ନିଜ ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କବିଲାର ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ କେହି ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେଉଥିଲା। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଯିଏ ମାଳବର ପରାକ୍ରମୀ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ଏକ ରାତିରେ ଏକ ଅଜଣା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନଟି ସାଧାରଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଏକ ବିଶାଳ ନୀଳ ଆଲୋକର ଚମକୁଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି, ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଓ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ପର୍ବତ ଦେଖାଗଲା। ଜାଗିଲା ପରେ ସେ ନିଜର ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଶୁଣିଲେ, ସେମାନେ ଏକମତ ହୋଇ କହିଲେ, ଏହା ନୀଳାଚଳ ପର୍ବତ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ନିଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚାରି ଦିଗରେ ଏହି ପର୍ବତ ଖୋଜିବାକୁ ପଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଜାଙ୍କର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା। ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମତାର ସହ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଶବର କବିଲାର ମୁଖିଆ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାପତି ବୁଝିଲେ ଯେ ବଳପୂର୍ବକ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ନିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ସହ ବିବାହ କଲେ। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ନୀଳମାଧବର ଦର୍ଶନ କରାଇବା ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱାବସୁ ରାଜି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ସର୍ତ୍ତରେ, ଯେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଆଖିରେ ପଟି ବନ୍ଧାଯିବ। ବିଦ୍ୟାପତି ରାଜି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୁପଚାପ ରାସ୍ତାରେ ସୋରିଷ ବିହନ ପକାଇ ଚାଲିଲେ, ଯାହା ବର୍ଷା ପରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଲେ ରାସ୍ତା ଚିହ୍ନିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ନୀଳମାଧବର ଦର୍ଶନ କରି ବିଦ୍ୟାପତି ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଗଲେ। ଏମିତି ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ।
ସେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜା ନିଜେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାର କରାଗଲା, ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ମୂର୍ତ୍ତିଟି ବାୟୁରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ରାଜା ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ। ହତାଶ ହୋଇ ରାଜା ପୁନର୍ବାର କଠିନ ତପସ୍ୟା କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଲା। ଏକ କାଠଖଣ୍ଡ ସମୁଦ୍ରରୁ ଭାସି ଆସୁଛି। ଏହି କାଠଖଣ୍ଡରୁ ଏକ ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କର। ରାଜା ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେହି କାଠଖଣ୍ଡ ଖୋଜିବାକୁ ପଠାଇଲେ। ରାଜାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ ଏବଂ ସେହି ଚମତ୍କାରୀ କାଠଖଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ତାହାକୁ ହଲାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ଆବାଜ ଶୁଣାଗଲା, ତୁମେ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ସହ ଛଳନା କରିଛ, ତେଣୁ ତୁମର ପାପ ତୁମକୁ ଅଟକାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗ। ରାଜା ସେହିପରି କଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କଠାରୁ ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ବିଶ୍ୱାବସୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱାବସୁ ସେହି କାଠଖଣ୍ଡ ଉଠାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏକରୁ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ସେହି କାଠଖଣ୍ଡର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାକୁ ଡାକିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶିଳ୍ପୀ ସେହି କାଠରେ ରତି ମାତ୍ର ଖୋଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ତିନି ଲୋକର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶିଳ୍ପୀ କୁହାଯାଉଥିବା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏକ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିର ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେହି କାଠରୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ସେ ନୀଳମାଧବର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ଯେ ସେ 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବେ। ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି 21 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଭିତରକୁ ଆସିଲେ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ରାଜା ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ମାନିଲେ ଏବଂ ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କାଠରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଚୋରାଇ ରାଣୀ ସେହି କୋଠରୀ ପାଖକୁ ଗଲେ। ରାଣୀ ଦେଖିଲେ ଯେ କୋଠରୀରୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଆସୁନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ରାଣୀ ଏ ବିଷୟରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଧହୁଏ ମରିଗଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତକୁ ପାଶେ ରଖି ରାଜା ନିଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୋଠରୀ ଖୋଲିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଏପଟେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଅଧା ଅଧୁରା ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ରଖି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଯେମିତି କୋଠରୀ ଖୋଲାଗଲା, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ କୋଠରୀ ଭିତରେ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ସେଠାରେ 3ଟି ଅଧା ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଥିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ବୋଧହୁଏ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରାଇଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ସେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମନେ କଲେ। ତାପରେ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା, ଏହା ମୋର ପ୍ରକୃତ ମୂର୍ତ୍ତି। ମୁଁ ଅଧୁରା ନୁହେଁ, ବରଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ରୂପରେ ମୋର ପୂଜା ହେବ। ଆଉ ଆଜି ଏହି ରୂପରେ ଏହି 3ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ତାହାକୁ ବଦଳାଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନବକଳେବର କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା 12ରୁ 19 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବଦଳାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଜୀବନ୍ତ ହୃଦୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା। ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦିନ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଏ, ସମଗ୍ର ସହର ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟି ଦିଆଯାଏ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଘନ ନୀରବତା ଛାଇଯାଏ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମୁତୟନ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖିବାକୁ କାହାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି କେହି ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। କେବଳ କିଛି ଚୟନିତ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦସ୍ତାନା ରହିଥାଏ, ଯେପରି ସେମାନେ ସେହି ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ଛୁଇଁଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରି ନପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ଦେଖିବାକୁ କେହି ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ପୂଜାରୀ ନିଜର ଅନୁଭବ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରୁଣା ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରି ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ଉଛୁଳୁଛି, ଯେମିତି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏକ ଖରଗୋଶର ଶାବକ ପରି।
ଯାହା ହଲଚଲ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ଏହି ପଦାର୍ଥ ଜୀବନ୍ତ କି ନୁହେଁ? ଏହା କି ସତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହୃଦୟ, ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି? ଏହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଗଣାଯାଏ, କେବଳ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଐତିହାସିକ ଓ ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣାମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, ଏହି ମନ୍ଦିର ଉପରେ 17 ଥର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଓ ଚମତ୍କାରୀ ଘଟଣାମାନ ଘଟିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନର ଶାସକ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ନିଜ ସେନାପତି ମଲ୍ଲିକା ଇସଲାମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୁଟିବା ଓ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଗର୍ଭଗୃହରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନେ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ପଳାଇଗଲେ। ବଙ୍ଗଳାର ସୁଲତାନ ସୁଲେମାନ କରାରନିଙ୍କ ସେନାପତି କାଲା ପାହାଡ଼ ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଗେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ରହସ୍ୟମୟ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଖଡ୍ଗ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଚମତ୍କାରୀ ଘଟଣା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଅସଫଳ ହେଲେ। ଏହା କି କେବଳ ସଂଯୋଗ ଥିଲା, ନା ଚମତ୍କାର? ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର କମେଣ୍ଟରେ ଅବଶ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ କଥା ହେବା, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତର କେଉଁ କେଉଁ ସଂକେତ ଦେଉଛି। ସନ୍ଥ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ସନ୍ଥ, କବି ଓ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଭବିଷ୍ୟମାଳିକା ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସଂକଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଗାମୀ ବିନାଶକାରୀ ଘଟଣାକ୍ରମର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଥିବା ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ ହୋଇଛି। ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୁମ୍ବଜ ଉପରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ବସୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 2020 ମସିହାରେ କିଛି ବାଜ ଓ ଗୃଧ ମନ୍ଦିରର ଶୀର୍ଷ ଉପରେ ଦେଖାଗଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ଉଲ୍ଲେଖ ଭବିଷ୍ୟମାଳିକାରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ ଥିଲା, ନା ଭବିଷ୍ୟମାଳିକାର ବର୍ଣ୍ଣିତ ମହାବିନାଶର ସଂକେତ? 2019 ମସିହାରେ ଫନି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା 700 ବର୍ଷର ବରଗଛ ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଗଲା। କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମହାମାରୀର ଛାୟା ମଣ୍ଡଳାଇଲା। ଏହି ଘଟଣାର ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟମାଳିକା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟମାଳିକା ଗ୍ରନ୍ଥରେ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ମୁହାଁମୁହିଁ ଠିଆ ହୋଇଛି। ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ, ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବଢ଼ୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ, ଏହା କି ସନ୍ଥ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ଅଂଶ ଥିଲା? ଭବିଷ୍ୟମାଳିକା ଅନୁସାରେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଭବିଷ୍ୟମାଳିକାର ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗୁଛି। କେହି ଏହାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମାନନ୍ତି, ତ କେହି ଏହାକୁ ପରମ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମେ ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସହ ଜଡ଼ିତ ସେହି ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିଲୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରହସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ଅଛି, ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଅବଶ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଏହି ବିଷୟକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଐତିହାସିକ, ପୌରାଣିକ ଓ ଲୋକକଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହା କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନ ବଣ୍ଟନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ଭାବନାକୁ ଆଘାତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖୁନାହୁଁ। ଦର୍ଶକମାନେ ନିଜ ବିଚାର ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ହୋଇଛି, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।